مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ادھر میرے پیچھے سے ادھر کوئی آیا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا اس گیٹ میں، اس روم سے اس روم میں کوئی گیا ہے۔ آپ یہ علامتیں دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ علامتیں موجود ہیں کہ نہیں۔ تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی علامتیں چیک کریں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عاصق جنات کی علامتیں۔ عاصق جنات کی علامتیں، ان کا خلاصہ کرنا میں ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی روحانی مسئلہ پیش آئے تو ہم فوراً اسی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نہ کسی نے جادو کر دیا۔ جبکہ پچھلے 1 سال سے میرا یہ تجربہ ہے، کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ جو راکی حضرات جو اس فیلڈ میں پچھلی 15 20 25 سال سے موجود ہیں ان کا یہ تجربہ ہے کہ 50% عورتیں ایسی ہیں جو عاصق جنات کی شکار ہیں، 20% عورتیں ایسی ہیں جو نظر اور حسد کے شکار ہیں، اور 10% عورتیں ایسی ہیں جن پہ جادو بھی ہوا ہے، باقی 30% عورتیں ایسی ہیں جو وہم میں ہیں، ان کے وہم میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عاصق جنات یہ نام ہمارے بیچ میں ایک پرسدھ نام ہے، جبکہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ شیطان کا مس کرنا، شیطان ہے وہ انسان کو چھوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو تکلیفیں دیتا ہے، بیماریاں لگاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم میں جس طریقے سے رگوں میں، ہماری رگوں میں جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے، خون جس طریقے سے دوڑتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو شیطان کیا انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو تکلیفیں دیتا ہے، بیماریاں بھی لگاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے تقریباً 15 علامتیں رکھوں، اس میں سے 5-7 علامتیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کیا ہے، عاصق جنات کے شکار ہیں۔ اور اگر یہ ہیں علامتیں تو پھر گھبرانے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پہ علاج کی طرف آنا ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے شر کو نازل کیا اس طریقے سے خیر کو بھی نازل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے بیماریاں نازل کیا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا بھی نازل کی ہے۔ اگر آپ کے اندر ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں ہیں، 15-16 علامتوں میں سے 7-8 علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ فوری طور پہ علاج کی طرف آئیں، نہ کہ آپ اس کو لے کر ٹینشن اور غم میں مبتلا ہو جائیں۔ عاصق جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو خواب میں ہم بستری وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، خواب میں ان کو اس طریقے کے خواب آتے ہیں کہ وہ خواب میں ہم بستری کرتے ہیں۔ ہم بستری کس کے ساتھ؟ عورت ہے تو وہ ہم بستری کر رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، یا پھر اپنے جو قریب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے۔ اس طریقے کے بہت زیادہ خواب آتے ہیں۔ مرد ہے تو اس کو اس طریقے کے خواب آتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، یا اپنی بیٹی کے ساتھ، یا اپنے جو قریب کے جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے، اس طریقے کے خواب آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عاصق جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو خواب میں وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ان کو خواب آتے ہیں کہ وہ شادی ہو رہی ہے ان کے، آج اس کے ساتھ شادی ہو رہا ہے، اس طریقے کے بہت زیادہ خواب آتے ہیں۔ اس طریقے سے عاصق جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی جنسی خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عاصق جنات کے جو مریض ہیں ان کے سر میں اچانک درد ہوتا ہے، اور وہ جب تک وہ شیطان ان کے اوپر حاوی رہتا ہے جب تک وہ درد رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، اس طریقے سے کنٹینیو وہ درد رہتا ہی ہے جب تک اس شیطان سے چھٹکارا نہ پالے۔ عاصق جنات کے جو مریض ہیں ان میں عورتیں ہیں وہ کیا، ان کے جو مہاماری ہے، جو حیض جو مہینے میں کچھ دن آتا ہے وہ کیا ہے، بالکل رک جاتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو جو ہماری مہینے میں 5 دن 7 دن آنا چاہیے اس کا کوئی لمٹ ٹائم ہے، لیکن وہ کیا ہے 15 دن 20 دن کنٹینیو ہی وہ رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جن کو یہ بیماری نہیں ہوتی، عاصق جنات کے وہ شکار تو ہوتی ہیں لیکن یہ بیماری ان کے نہیں ہوتی۔ عاصق جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے، بات بات پہ وہ چڑ جاتے ہیں، بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کہ بس میں اکیلا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس طریقے سے عاصق جنات کا جو مریض ہے اس میں یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ عاصق جنات کے جو مریض ہوتے ہیں اگر عورت شادی شدہ ہے تو وہ اپنے شوہر کے پاس جانا بہت کم پسند کرتی ہے۔ میاں بیوی میں پیار محبت تو ہوتا ہے کچھ حد تک، اتنا پیار محبت بھی شیطان نہیں رہنے دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عورت کیا اب چاہتی بھی ہے
लेकिन वो खुद को उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन वो अपने शौहर के पास जाने के टाइम वो उसको एक इसी तरीके की एक घबराहट सी, एक इस तरीके से एक महसूस होता है कि वो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आशिक जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं उनको ये महसूस होता है कि उनके आसपास कोई घूम रहा है, अचानक इधर से इधर कोई गया है, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि इधर मेरे पीछे से इधर कोई आया है, मुझे ऐसे महसूस हुआ उस गेट में, उस रूम से उस रूम में कोई गया है, इस तरीके से महसूस होता है। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई है। आशिक जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर एक ये भी बहुत बड़ी अलामत होते हैं। आशिक जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं उनको इस तरीके के ख्वाब आते हैं कि वो ख्वाब में अपने आप को बरहना नंगा नज़र आते हैं, वो कि मैं बाहर खुले में बैठ के नहा रहा हूँ नंगा और लोग मुझे देख रहे हैं। इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं मैं नंगा घूम रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे शरीर पे, बदन पे मेरे पे कपड़े नहीं हैं, इस तरीके के ख्वाब आते हैं। इसी तरीके से आशिक जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं उनके शरीर पे निशानात बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ज़्यादा तो निशानात बनते हैं, वो रान पे पीछे की साइड बनते हैं, लाल पीले रंग के चंठे भी बन जाते हैं और इस तरीके के भी निशान बनते हैं कि जैसे हमारे जरींट लगती है, नाखून वगैरह लगते हैं तो जिस तरीके जरींट बनते हैं ना, उस तरीके के जरींट भी निशानात भी बनते हैं और जरींटें भी लगी हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। और इसके अलावा आशिक जिन्नात के मरीज़ हैं उनमें औरतों में जो एक बीमारी लग जाती है, जिसका मुझे 99% मेरा तजुर्बा है, ये पिछले 1 साल से मैंने ये तजुर्बा किया कि जितनी भी औरतें, जितनी भी बहनों से मेरी बातें हुई हैं, ये एक बीमारी उनमें मौजूद थी। वो क्या कि पेशाब में उनके इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन फिर वो ख़त्म भी नहीं होता, उस डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, जब तक दवाई चली 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने वो फ़ायदा रहा, फिर वो दवाई छोड़ दी, वापस उस डॉक्टर के पास गए तो वही तरीका, साल 2 साल तक वो बेचारियाँ दवाई ले लेके थक जाती हैं, फला डॉक्टर को चेकअप करवा लिया, उसको चेकअप करवा लिया, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता जब तक इससे जिन्नात से छुटकारा नहीं पाते। ये एक मेरा तजुर्बा है कि आशिक जिन्नात के जो मरीज़ हैं, उन जो बहनें हैं, उनके पेशाब में इन्फेक्शन है, वो ख़त्म नहीं होता। दवाई लेती हैं, फ़ायदा रहता है, दवाई बंद कर दी, फिर से वो शुरू हो गया। आशिक जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं उनको बुरे वसवसे आते हैं, बहुत ये गंदे तरीके के वसवसे ख़यालात उनके दिलों में आते रहते हैं। आशिक जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं, अगर कुंवारी लड़की है तो वो माशाल्लाह खूबसूरती भी है और उसके अंदर कोई ऐब भी नहीं है, लेकिन उसे जब रिश्ता होता है, जब उसे कोई देखने के लिए, रिश्ते करने के लिए कोई आता है देखने के लिए, तो क्या होता है कि शैतान उनको इस तरीके से पेश करता है उनके सामने कि उनका चेहरा जो हकीकत में होता है उससे अलग हटा के वो शैतान उनके सामने पेश करता है। जो रिश्ता करने आते हैं वो उस लड़की को पसंद नहीं कर पाते, जबकि वो माशाल्लाह खूबसूरत होती है, उसमें कोई अंदर ऐब भी नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई लड़का है और उसे जब रिश्ते के टाइम कोई देखने आते हैं तो वो शैतान क्या उसका चेहरा इतना बिगाड़ के उसके सामने पेश करता है, उनके दिलों में इस तरीके के वसवसे डालता है शैतान कि ये तो लड़का हमारे लायक नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि शादी भी हो जाती है, रिश्ता भी हो जाता है और शादी भी हो जाती है, लेकिन 2, 4, 6 महीने के अंदर ही मियाँ बीवी के अंदर जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए वो प्यार मोहब्बत शैतान नहीं रहने देता है और उस वजह से उस मियाँ बीवी में दोनों में चटपट इस तरीके से रहती है कि बात तलाक तक पहुँच जाती है। इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है वो ये कि औरतें हैं वो अपने आप को ख्वाब में और हकीकत में इस तरीके से महसूस करती हैं रात को सोने के टाइम कि उनके साथ कोई हमबिस्तरी कर रहा है, उनके साथ कोई बदफेली कर रहा है, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से कोई बदफेली कर रहा है, कोई हमबिस्तरी कर रहा है। ये इस तरीके के ये भी मेरा एक तजुर्बा है कि मैंने जो औरतें बेचारियां हैं जो जिससे बातचीत हुई आपके साथ क्या क्या होता है, आपके ऊपर क्या क्या मामलात हैं, आप कुछ अलामतें बताएं, तो ये अलामत मुझे बताई है अब तक 100% औरतों में ये अलामतें मौजूद है कि हमारे साथ ऐसा होता है, या किसी भाई ने बताया कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा होता है, या किसी भाई। ये कुछ अलामतें आशिक जिन्नात के मरीज़ में होती हैं। इसके अलावा भी और अलामतें होती हैं, लेकिन अगर किसी भी आशिक जिन्नात का साया है तो उसके अंदर 7-8 अलामतें ये ज़रूर मौजूद होती हैं। अगर आपके अंदर ये अलामतें मौजूद हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शिफा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर एक तरह के शर से, हर एक तरह के बुरे शैतान से, बुरे इंसानों से हमारी हिफाजत करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आगे फिर इस मसले में बात करेंगे कि आशिक जिन्नात के जो मरीज़ हैं वो अपना इलाज खुद ब खुद कैसे करें और कैसे करवाएं। खुद ब खुद इस तरीके की छोटी छोटी दुआएं, वो दिखने में पढ़ने में तो बहुत छोटी दुआएं, लेकिन वो इतनी पावरफुल दुआएं बताएंगे इंशाल्लाह, जो आम से आम औरत है या मर्द है, वो जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अल्लाह की पनाह में रह सकते हैं वो दुआएं पढ़ के। इंशाअल्लाह आगे उस मौजू पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।